बहुत बहुत निੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗਾਇਆ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ सबना तेरी आस सब्जी तेरे बहुत मिठा शब्द असीं सुनिया और नाल असीं तुहानूं दस दईए वड्डी जिहड़ी ब्रेकिंग खबर अज दी है कि ट्रूडो साहब ने जिहड़ी इलैक्शन कॉल कर दी है 20 सितंबर नूं हो सकते हैं इलैक्शन पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिहड़ी है इसकी संडे नूं कीती जाएगी और वैदर की अपडेट तुहानूं दईए सवेर की थोड़ी बारिश जिहड़ी पै रही है और 27 डिग्री इस वेले तापमान जा चुका है मैक्सीमम 31 तक जाना है अज और हजे भी दोपहर बाद कुछ बारिश जिहड़े पैण दे चांसिस बने हुए हैं कल शुक्रवार को 27 डिग्री मैक्सीमम जाएगा तापमान कल बदल होंगे थोड़ी धुप निकलेगी पर बारिश होती रहेगी शनिवार इतवार और सोमवार लगातार 3 दिन 26 डिग्री हाई जाएगा तापमान हल्की धुप होएगी ज़्यादातर बदल होंगे मंगलवार को 27 डिग्री हाई धुप और बदल वैदर की अपडेट तो बाद तुहाडे नाल बहुत सारी खबरां असीं साझी करनी है कुछ कमर्शियल तो बाद अभय माथुर नायगरा रीजन में किसी को भी प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग करनी हो छोटी इन्वेस्टमेंट करनी हो या अपने रहने के लिए घर खरीदना हो और किसी को बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो कमर्शियल के बारे में भी तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और नायगरा फॉल बहुत ही सुंदर जगह है मैं सबको इनवाइट करता हूं आप वहां पर आइए मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं सिटी के साथ में भी और लोकल लोगों के साथ में भी मुझे कांटेक्ट करें और मेरा नंबर है 9059783788 खबर होवे राष्ट्रीय चाहे अंतरराष्ट्रीय होवे तुहाडे देश दी भावें परदेश दी सही अते सटीक जानकारी असी करांगे पेश ना ही होवांगे लेट ना ही करनी पवेगी वेट देखो रजिंदर सैनी नाल सही 8 बजे टॉप 8 at 8 जेटर मोबाइल लेके आया है 3 लोकेशंस से जबरदस्त ऑफर $250 विच A11 या A12 प्लस $50 1 मंथ ऑफ 10 GB डाटा सर्विस मार्कम नॉर्थ यॉर्क या पिकरिंग दी किसी भी लोकेशन ते आओ ते ऑफर तो फायदा उठाओ 4300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम 6464 यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क या 1355 किंगस्टन रोड पिकरिंग टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई तुझ पर फिदा हम सब का मन मेरा इंडिया हमारा इंडिया मेरा इंडिया हमारा इंडिया मेरा इंडिया पैनोरामा इंडिया हमारा इंडिया पैनोरामा इंडिया जय 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 हे ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ ਜਣੀ ਖਣੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆ ਐਵੇਂ ਮਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ At Atlantic Immigration, we have over 15 years of experience assisting clients with their immigration matters. ਭਾਵੇਂ work permit, study permit, spouse sponsorship, investor class ਜਾਂ refugee claim ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at 9053620202 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਬਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ 513 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ टैली हैगी है पिछले 2 महीनों तो और 513 केसेस अज दे और 500 तो उपर इन्फेक्शन जोड़े ने ये मिड जून के पहला आ रहे थे जोड़े कि हुण अज इन्ने ज़्यादा इन्फेक्शन आए ने
ਔਰ ਕੱਲ 324 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ 513 ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 213 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੂਨ 13 ਨੂੰ 530 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 513 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 321 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, 325 ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੋਮਵਾਰ ਔਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 423 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ 375 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕੇਸਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ 332 ਸੀ ਐਵਰੇਜ, ਹੁਣ 375 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 198 ਸੀਗੀ ਔਰ ਵਾਇਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ 9412 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 256 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ 2868 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 1879 ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22900 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 2.1% ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 1.2% ਸੀਗਾ। 360 ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ 56 ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 88 ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ 360 ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਦੇ 56 ਆਏ ਨੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਔਰ 88 ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਔਰ 70% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 29% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 80 ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ 44 ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ 80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 36 ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 41 ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13 ਡਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 7 ਆਏ ਨੇ ਹੈਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਦਰਨ ਐਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 23 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੰਡਸਰ ਐਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 22 ਆਏ ਨੇ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਨੇ ਜਦਕਿ 5 ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਨੇ ਔਰ 2 ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5,53,962 ਕੇਸਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,41,662 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 81% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 72% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆંકੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ for free consultation at 905-362-0202। अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां। आखिर वैरायटी भी तो जरूरी है ना। और जब टाइम ना मिले तब क्या, खाना जो भी हो, ब्राड्स का स्वाद और अपनों का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। ब्राड्स, फूड कल्चर ऑफ इंडिया। ਜੀਤੇ ਯਾਰ ਟਰੱਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਗਨੋਜ਼, ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਏ। ਹਰ ਮੇਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 9055640002। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ। ਫਸਟ ਮੋਰਗੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਗੇਜ, ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲੋਨ ਐਂਡ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ
ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੌਰਗੇਜ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਕਲ 647 490 97 34 6474909734। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ 4 LED ਲਾਈਟਾਂ ਸਿਰਫ $69, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਹੁਣ ਨੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4166691313 416 669 1313 bramptonsolar.com। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ। ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਚਰ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਂਚਰ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਡੈਂਚਰ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਂਚਰ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ। ਫੰਡ ਹੈ $2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। 22,896 ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ICU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ 44, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ 7 ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ 10 ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਧ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਫੀਸਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 746 4500। ट्रैफिक टिकटां, स्पीडिंग दी टिकट, स्टंट ड्राइविंग, केयरलैस ड्राइविंग, सस्पेंडेड लाइसेंस ते गड्डी चलाउणा जां फिर रेड लाइट कैमरे दी टिकट होवे। पॉइंट सेवर दे कानूनी एक्सपर्ट अफोर्डेबल ऑप्शनां नाल तुहाडे जुर्माने घट जां फिर माफ करवा सकदे हन। ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 844 764 6877 844 764 6877। ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ 500-1000 ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹਾਈਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ, HACCP and GMP certified ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ 1850 Albion Road, Unit 6, Etobicoke. Call 416-241-2600 or 416 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਔਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੋਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਸੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ 3,30,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਟੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਪਲਸ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਿਸ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 213-1165 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ samosasweetfactory.com। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ beware of copycats। Mortgage Alliance. Hi, I'm Karan Daliwal, your mortgage broker. See what happened to my clients when I get their mortgage approved. The best mortgage rate excitement. And of course, debt consultation. Well, I'm just doing my job. I don't know. ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ। Why these accidents keeps happening. Mortgage. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਕਰੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਆਰੋਪ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 4 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ 4 ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਅਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ 24ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪत्ति ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ DGP ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਜਟਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ APS ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਔਖੀ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਬੋਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਚ 15 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2-3 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾ, NCP ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਗਾਸਸ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਨੌਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਕਰੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਆਰੋਪ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਜੇ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਟਿਫ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 48 ਘੰਟੇ ਹਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਿਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 400 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1400 ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹਰ 48 ਘੰਟੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਵੈਂਟ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੇਅਰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। मैं अभय माथुर। नायग्रा रीजन में किसी को भी प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग करनी हो, छोटी इन्वेस्टमेंट करनी हो या अपने रहने के लिए घर खरीदना हो और किसी को बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो कमर्शियल के बारे में भी, तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नायग्रा फॉल बहुत ही सुंदर जगह है, मैं सबको इनवाइट करता हूँ, आप वहाँ पर आइए। मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं सिटी के साथ में भी और लोकल लोगों के साथ में भी। मुझे कांटेक्ट करें और मेरा नंबर है 9059783788। ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀ,
ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼। ਨਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੇਟ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵੇਟ। ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਹੀ 8 ਵਜੇ ਟੌਪ 8 at 8। ਜੈਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਫਰ। $250 ਵਿੱਚ A11 ਜਾਂ A12 ਪਲੱਸ $50 1 month ਆਫ 10 GB ਡਾਟਾ ਸਰਵਿਸ। ਮਾਰਕਮ, ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਜਾਂ ਪਿਕਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਆਫਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। 4300 ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਈਸਟ ਮਾਰਕਮ, 6464 ਯੰਗ ਸਟਰੀਟ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਜਾਂ 1355 ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ ਪਿਕਰਿੰਗ। ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸਿਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 60% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗੁਪਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੁਣ ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 60,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। तुझ पर फिदा हम सब का मन। मेरा इंडिया हमारा इंडिया, मेरा इंडिया हमारा इंडिया, मेरा इंडिया पैनोरामा इंडिया, हमारा इंडिया पैनोरामा इंडिया। जय 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 हे। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਜਣੀ ਖਣੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆ ਐਵੇਂ ਮਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ। At Atlantic Immigration, we have over 15 years of experience assisting clients with their immigration matters. ਭਾਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at 9053620202। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ for free consultation at 9053620202। अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, चाहे वो मक्खन वाली दाल हो। ਹੈ ਜੀ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮਲੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਿਕਸੀ ਟਰੱਕ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ, $4000 'ਚ 1 ਰੋਡ ਟੈਸਟ, $4500 'ਚ 2 ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਕਸੀ ਟਰੱਕ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ 905 452 3633 905 452 3633। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, 5% 10% ਡਾਊਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੌਰਗੇਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। 6478669905 647 866 9905 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਸਟਾਰ 11 ਹੋਮ ਐਨਹੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਉਹ ਵੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਗੋਲਾਜ਼ ਸ਼ੈਡਸ ਪਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਸਟਾਰ 11 ਹੋਮ ਐਨਹੈਂਸਰ 905 746 8111 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਿੰਦੀਆ ਅਰੋੜਾ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹੋਮੋਪੈਥ ਨੇ, ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਲਰਜੀ, ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹੈ, ਡੈਂਡਰਫ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਿੰਦੀਆ ਅਰੋੜਾ ਹੋਮੋਪੈਥ 905 925 0281 905 925 0281 ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। rishtadippu.com ਨੰਬਰ ਹੈ 905 481 1166 905 481 1166। rishtadippu.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਔਰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਮੇਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 905 481 1166। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 80% ਸੇਲ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੀਸਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੀਸਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੀ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਮਾਨੀ, ਗੂਚੀ, ਨੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੈਂਟੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, ਲਿਪਸਟਿਕਸ, ਪਰਫਿਊਮਸ, ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੈਜ਼ਲੀ ਔਰ ਹਾਈਵੇ 7 ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਓ ਔਰ ਇੱਥੇ 135 ਕਮਰਸ ਵੈਲੀ ਡਰਾਈਵ ਈਸਟ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਲ, ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ, 13, 14, 15, 16, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। तो किसी वेले भी मॉर्निंग टू ईवनिंग खुले होणगे, जाओगे और शर्तिया दावा है इन्हां दा कि तुहानूं नेम ब्रांड कंपनियां दा ओरिजिनल समान मिलेगा 80% डिस्काउंट ते। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਔਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅਬਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਤੇ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੈਵਲਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਤੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ
ਔਰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿੰਬਾ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਗੀਤ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ 905 673 0600 ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਐਡ ਦੇਣੀ ਹੈ 9056730600 ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਫੇਰ 1 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।